ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। शहीद तो किते नहीं जाते क्योंकि शहीद कौमां दी जिंदगी बन जाते। बिल्कुल। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, मौत भी हयात है। लगभग 62 साल 62 साल उन्होंने इस धरती के उत्ते गुजारे, पर जवानी च अपने 20s दे विच कौम दे रस्ते वाल तुरे, फिर पिछे मुड़ के नहीं देखा। मां भी चली गई, भरा भी चले गए। तन झारी कर सूरमा सरोन रंग पर लीन, छिरक छिरक तन रंगियो फागन की रुत कीन। कि इवें वो जूझ के खेल रहे ने, सारा शरीर उन्हां दा खून दे नाल लथपथ है, जिवें फगन दे महीने दे विच वो होली और होला खेड रहे होण। उन्होंने कहा कि भाई बाकी लोग तो शायद खून और डेड बॉडी और दूजी देख के घबराते ने। उन्होंने कहा कि भाई सिखां दे लई तो इत्थों शहीदी पहरा शुरू हुंदा। भाई परमजीत सिंह पंजवड़ अरदास भी गुरु तो यही मंगते होण कि महाराज इस जिहड़ी है धरती दे उत्ते एवें ना होए, मेरा खून मेरी कौम दे लई डुले। जिस मुल्क ने उन्हां दी हिफाजत का जिम्मा लिया, जिन्हां दी एजेंसियां ने उन्हां दी भी जवाबदेही होनी चाहिए। पाकिस्तान नूं ये जरूर देखना पेगा कि फिर जे भारतीय एजेंसियां इस हद तक कामयाब हो गई ने कि उन्हां दे मुल्क च उन्हां दी हिफाजत थल्ले उन्हां दे सरकारी सिक्योरिटी गार्डां दे हुंदियां एक सिंह नूं शहीद किया जा सकता है, तो फिर उन्हां दा किहड़ा असासा महफूज है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि इस वीकेंड ते सब तो मनहूस खबर पाई परमजीत पंजवड़ दी शहादत दी सी। सो समुची सिख कौम विच एक गम ते गुस्से दी लहर वेखण नूं मिली। सो भाई परमजीत सिंह पंजवड़ ते उन्हां दे परिवार दी खालिस्तान दे कॉज विच बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना, देखण सुन लिया, लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद जी। राज साहब की विचार? देखो असी ओपनिंग सैगमेंट दे विच टच बेस कीता कि किवें वीकेंड दे उत्ते इस मनहूस खबर ने कि भाई परमजीत सिंह पंजवड़ उन्हां दा लाहौर दे अपने निवास स्थान दे बाहर जिथे कि वो पार्क दे विच सैर करन जांदे सी सवेर दे सूरज चढ़न तो भी पहला फजर दी नमाज जिवें उन्हां दे नेड़े उत्थे मसीत भी है वो अजे अदा हुई सी ते एकदम गोलियां चलन दी आवाज़ आई। उन्हां दे नाल हालांकि उन्हां दे 2 सिक्योरिटी गार्ड भी हुंदे सी, पर ऐसा भी आया कि भाई उन्हां दे सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी होए और उन्हां दी मौके दे उत्ते शहादत हुई। मोटरसाइकिल दे उत्ते 2 जिहड़े कि पेशावर ज़ार है कतल है, उन्होंने ये जड़ा ये करतूत की और ये खबर का फैलना ही सी क्योंकि जदों तुसी देखते हो कि भी इस दे पिछे कौन हो सकता है उसका भी असी जिक्र करांगे, लेकिन ये खबर एकदम भारतीय मीडिया ते ही चली क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया जां जदों तक उन्हां दे जाणूआं तक खबर पहुंची कि भाई ये होया, उदों तक भारतीय मीडिया फुल स्केल जिथे उन्हां दी करैक्टर असैसीनेशन कर रहा सी भाई परमजीत सिंह पंजवड़ दी, उन्होंने ड्रग लॉर्ड ते फेक करंसी भेजन वाले और दहशतगर्द और दूजे उत्थे ही बिल्कुल उन्हां दी मक्खियां दे छत्ते वांग मीडिया उन्हां दे जद्दी पिंड पंजवड़ उत्थे भी पहुंचा होया सी और उन्हां दे हर रेजिडेंट जिहड़ा पंजवड़ दा उहदे मूँह च माइक तुन रहे सी कि जी की कहना चाहोगे की है। सो इस तो कोई बहुता ये भुलेखा नहीं रह जाता भी ये ऑपरेशन राह ने जिहड़ा, और ख़ास तौर पर जदों तो असी ये देख रहे हैं कि 18 मार्च तो भाई अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के ऑपरेशन के नाँ थले जो माहौल पंजाब दे विच सिरजिया गया, सैकड़े सिख नौजवान जिहड़े ने वो चुके हुए ने, किसी ते 107 है। इस तरह उन्होंने पनाह देण दे भाई अमृतपाल सिंह के नाँ थले असी देखते हैं शाहबाद होए, हनुमानगढ़ होए, गंगानगर होए
ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਔਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਭੱਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਜੁਝਾਰੂਪਣੇ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਡਾਲਸ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪੰਜਵੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮਿਸਲ ਭੰਗੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਿਸਲ ਭੰਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁਖਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਯੋਧਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਔਰ 1799 ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਲਗਭਗ 25-30 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਫਤਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬਡਿਊਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾੜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 1799 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1802 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਇਹ ਤੋਪ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੋਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਹਣ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਫਤਹ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਨੇ ਕੀਤੀ
ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝਹੇੜੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ। ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਅਜੇ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਜ਼ਨ ਸਨ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ 1988-99 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸੋਲਜਰ ਮਸਟ ਲਿਵ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਹੀ ਕੈਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਕਪਤਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਟੰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ 1999 ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 2000 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਔਰ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘਾਹ ਉੱਗਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਪੰਜਵੜ ਹੋਏ, ਝਬਾਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਥੋੜੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੇ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਉਹੀ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਵੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ TV 84 ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ, ਇਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹੜੇ 52 ਕਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਝੇ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੂਝੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਝਾਰੀ ਕਰ ਸੂਰਮਾ ਸਰੋਨ ਰੰਗ ਪਰ ਲੀਨ, ਛਿਰਕ ਛਿਰਕ ਤਨ ਰੰਗਿਓ ਫਾਗਨ ਕੀ ਰੁੱਤ ਕੀਨ। ਕਿ ਇਵੇਂ ਉਹ ਜੂਝ ਕੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਲੀ ਔਰ ਹੋਲਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਦਾ ਬਰੇਵ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ kept fighting with valor, his whole body was spattered with blood, body was colored like the month of Fagun or like he was playing hola। ਕਿ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੂਨ ਔਰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਡੁੱਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਚੈਲੰਜ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸਾਸਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗਮ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਵਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੂ ਦਾ ਹਿਲਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੰਜਵਾੜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਗ੍ਰੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਭਾਈ ਪੰਜਵਾੜ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਨੇੜੇ ਬੰਦ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਬੂ ਸਾਬੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਬਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ISI ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨੌਟੰਕੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਫਰਾਈਡੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਟੂਗੈਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਬੁੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਈਵਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-11 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਪੇਜਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, क्योंकि शहीद कौमां दी जिंदगी बन जाते हैं। बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, मौत भी हयात है कि शहीद दी मौत कौमां नूं जिंदगी दिंदी है। उन्हां दी जिंदगी भी जिंदगी सी, लगभग 62 साल 62 हुनाल सियाल उन्होंने इस धरती दे उत्ते गुजारे, पर जवानी च अपने 20s दे विच कौम दे रस्ते वाल तुरे, फिर पिछे मुड़ के नहीं देखा। माँ भी चली गई, भरा भी चले गए, जिस सारे चों जो गुजरदा रहा, लेकिन उन्होंने जड़ा केसरी झंडा, और यही गल जनरल लाभ सिंह दी ਸਿੰਘਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਠ ਮੋੜਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਟੂ ਫਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੱਚੇ ਹੋ ਨਿਬੜਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।